सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं दफ्तरों आउंदे समय गुलाब के फुੱਲ लैके आया सी। मैं सोचिया ये गुलाब के फुੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਹੱਸਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਿੱਕੀ ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਵੀ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। इस तरह ही हुंदा सी जदों वो दोवें इकट्ठियां हुंदियां तां घर विच रौनक आ जांदी। मेरे घर दीआं खुशियां दोहां दी बदौलत ही सन। मैं बहुत हौली हौली उन्हां दे कमरे विच पहुंचिया, पर उन्हां विचकार जो गल्लां हो रहीआं सी वो सुण के मेरी रूह कंब गई। गुलाब दे फुੱਲ मेरे हत्थों निकल के जमीन ते डिग गए। जो मैं रावी लई लैके आया सी उन्हां दीआं गल्लां सुण के मैं पत्थर बन गया। जदों मेरी धी 10 साल दी सी ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। मैं बाकी का समा उसनू देण दी पूरी कोशिश करदा। मैं उसनू उसदी स्कूल दे रूटीन बारे पुछदा, वो अपने अध्यापकों ते दोस्तों बारे गल्लां करदी, पर वो खुल के गल नहीं करदी सी। वो सिर्फ सवाल का जवाब ही दिंदी सी। मैनू एहसास हो गया कि मेरी धी रिक्की उदास रहिंदी आ जदों तक उसदी जिंदगी विच रावी नहीं आ गई सी। रावी कुछ साल पहलां ही साडे गवांढ विच आई सी ते मेरी धी दे स्कूल विच पढ़दी सी। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਿੱਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਚਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੀ कि मेरी पत्नी मेरे नाल नहीं सी। वो मैनू छड्ड के चली गई सी, पर मैं फिर भी किसी वल नहीं देखिया सी क्योंकि मैं अपनी पत्नी जानवी नू बहुत प्यार करदा सी। मैं बहुत बुढ़ा तो नहीं लगदा सी क्योंकि मेरे विआह बहुत छोटी उम्र विच हो गया सी ते जानवी भी मेरी दोस्त सी। साडे विचकार बहुत प्यार सी। यही कारण सी कि मैं किसी थां किसी होर नू नहीं देख सकिया। साडी किस्मत विच लंबे समय लई इकट्ठे रहना नहीं सी। जदों तो मेरी धी रावी नाल दोस्ती हुई ਉਹ हੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆ। मेरी नज़र विच रावी भी मेरी धी रिंकी दी वर्गी सी। मैं उसनू भी धी कह के बुलाउंदा सी। समा बीतदा गया ते ओ दोवें इंटरमीडिएट पास कर गईआं। रिक्की ने प्री इंजीनियर बहुत चंगे अंकां नाल पास कीती सी। इसलिए मैं उसनू कहा कि इस बार मैं उसनू वो तोहफा देवांगा जो वो चाहेगी। मैनू दसो कि तुहानू की चाहीदा। पर रिक्की ने मेरे तो जो मंगिया वो सुन के मैं हैरान रह गया। रिक्की ने मैनू कहा कि पापा जी तुसी रावी नाल विआह करवा लो। रिक्की दी गल सुन के मेरा मन उलझन विच पै गया कि रिक्की ने यह की कह दिता। मैं रिक्की वल गुस्से नाल देखण लग्या। मैं कहा तू होश विच तां है, तैनू इस तरह की गल करदे होए शर्म आउणी चाहीदी आ। वो तेरी दोस्त आ, वो मेरे लिए धी वर्गी आ ते तू विआह दी गल कर रही आ। मेरी बेटी मैनू कहण लगी कि वह मेरी बहुत चंगी दोस्त आ। मेरी उस नाल बहुत गूढ़ी दोस्ती आ। पापा उस तो बिना मैं नहीं रह सकती। तुसीं किरपा करके उस नाल विआह कर लो। मैनू रावी चाहीदी आ। उस दी गल सुन के मैनू गुस्सा आ गया। मैं कहा वो कोई चीज़ नहीं जो तैनू दे दियां। उस विच भी तां जान आ। मैं उसनू भी तेरे वांग प्यार करदा। मैं किसी भी कीमत ते ये कदम नहीं चुकांगा जिस नाल मैनू रावी अते उस दे चाचे दे सामने शर्मिंदा होना पवे। ਇਹ सब सुन के मेरा तो दिमाग चकरा गया। वो कुड़ी मेरे बारे की सोचती होवेगी। हालांकि मैं उस विच अते तुहाडे विच कदे कोई फर्क नहीं समझिया। तेरे वांग मैं रावी नू भी अपनी धी समझदा। ध्यान रख के तू मैनू दोबारा अजिही गल नहीं कहेगी। अज तक मैं अपनी बेटी नू कदे झिड़किया नहीं सी, पर अज उसदी गल अजिही सी कि मेरे बोलण का अंदाज कठोर हो गया। मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा सी कि वो एक सब
ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਪਾਗਲਪਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਖੀ ਰਹੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿੱਕੀ? ਰਾਵੀ ਰਿੱਕੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿੱਕੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿੱਕੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਰਿੱਕੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਝੱਟ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢੀ, ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾ ਲਈਆਂ। ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਅਮਿਤ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿੱਕੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਰਿੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਦੋਸਤ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿੱਕੀ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਰਿੱਕੀ ਭਾਵੁਕ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿੱਕੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ। ਰਾਵੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਤਰਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਮਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਕੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿੱਕੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿੱਦ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਾਵੀ ਦੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਰਿੱਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਰਿੱਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਰਾਵੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦੀ ਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਿੱਕੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਚ ਤੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸੌਣ ਲਈ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿੱਕੀ ਕੋਲ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰਿੱਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇੜਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿੱਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਿੱਕੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿੱਕੀ ਸੌਂ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਬੈਠੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੋਗੇ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ 40 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿੱਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਰਿੱਕੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੱਕੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਜਾਨਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਸੌਣ ਲਈ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਨਚੇਤ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਗਰਜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਜਾਨਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਧੜਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਿੱਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ। ਰਾਵੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਰਿੱਕੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਖੜੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਾਪਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਦਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਰਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਵੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਰਿੱਕੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੀਂਹ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਕੌਣ ਡਰਦਾ? ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਹੁਣ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਪਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਰਸਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਰਿੱਕੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ 2 ਡਰੈਸਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਰਾਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਪਾਵਾਂ। ਰਿੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਵਧੀਆ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਨਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿੱਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਾ ਲਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਅਮਿਤ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੱਕ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਅਮਿਤ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾਨਵੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਵੀ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰਿੱਕੀ ਵਾਂਗ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿੱਕੀ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਮਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿੱਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਿੱਕੀ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 40 ਦੀ ਬਜਾਏ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਉਹੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਝੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੂਏ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਅਮਿਤ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਰਿੱਕੀ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦੇ ਹੁਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਰਿੱਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਥੱਕ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਚੈਨ ਰਿਹਾ। ਰਾਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ
ਰਿੱਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿੱਕੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਹਾਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿੱਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿੱਕੀ ਵਿਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਰਾਵੀ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿੱਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਵੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਿੱਕੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਿੱਕੀ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਪਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿੱਕੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ? ਰਾਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ? ਰਾਵੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਿੱਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇਂਗੀ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਂਗੀ? ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਿੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰਿੱਕੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਦੱਸ ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਰਿੱਕੀ ਨੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਵੀ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਰਾਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਉਸਨੇ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੀਂਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਰਾਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋਗੇ। ਰਾਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੂਰਖ ਕੁੜੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਤੁਕਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਿੱਕੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਿੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿੱਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਗਲਤ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿੱਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿੱਕੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਿਆਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।